নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। প্রতি বছরের মতো এবছরও প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের ভূগোল বিভাগ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং এবছর আমরা করোনা বিধি মেনে এবং এই কোভিড-19 সিচুয়েশনকে মাথায় রেখে প্রথম ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠান করছি এবং এই অনুষ্ঠানের জন্য সার্বিকভাবে আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষ, কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার এবং বিভাগীয় শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সমস্ত শিক্ষাকর্মী বন্ধু আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি ভার্চুয়ালি হবে। এই অনুষ্ঠানটি মূলত 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত ওয়েব এক্সিবিশন, দ্বিতীয়ত ওয়েব ম্যাগাজিন এবং তৃতীয়ত ওয়েব কালচারাল প্রোগ্রাম। Invites all of you to their first ever virtual annual program organized by Department of Geography semester 4-5 এবং সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সমস্ত বিভাগীয় বন্ধু বান্ধবী এবং সহপাঠীদের এবং দাদা দিদিদের, সিনিয়র দাদা দিদিদের একান্ত অভিনন্দন এবং স্বাগত জানানো হচ্ছে। এরপর উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করতে আসছে অনন্যা সরকার।
এরপর ভূগোল বিভাগের মাননীয় শিক্ষিকা কিছু মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। Good evening. On behalf of Department of Geography, Professor Syed Nurul Hasan College, Farakka, I welcome all of you who are eagerly waiting to watch the first ever virtual cultural program to be presented by the department on this day, the 12th November 2020. Firstly, I am grateful to Professor Syed Nurul Hasan College, Farakka for not objecting to hold this program. We believe that the cultural programs always supplement the academic part of the students. We trust that these programs help the students to grow with moral and ethical values as well as mentally, intellectually and socially. We have organized these programs in the previous years on college stage, but due to the COVID-19 pandemic situation, we were able to present the virtual cultural departmental program only on this channel because we do only what we believe in. COVID-19 pandemic situation was unable to subdue the enthusiasm of the students. I am quite pleased to say that since the last week of March 2020, most of the students attended the online classes during national and state lockdown periods and various unlock phases. Gradually, we felt that the online classes became very mechanical and we wanted to refresh our minds. And this program came into being by the departmental students. All credit goes to them only. I am overwhelmed to find them to take all responsibilities on their young but broad shoulders. I have no hesitation to say that the students have put all their energy, all their effort, creativity, intellectual and time management skills to expose their inner but hidden talent. I wonder how fast their home stage fear vanished and how with great passion and emotion the students of various semesters tightened their mutual bonding and strengthened the social relationship with incredible communication skills. The digital divide practically among the students was steadily wiped out. While performing in this program, they have gained knowledge as well. Not only that, with their utmost technological expertise, they have organized their first ever virtual program, which surely has recreational as well as educational values. With these words, I like to hand over the reins of this program to the Department of Geography. Now, my dear students, the platform is all yours. Have the blessings of the elders, wishes from your friends and juniors, and go ahead with confidence and present your cultural function. May I also pray that the COVID-19 pandemic situation leaves the world at the earliest and we return to our normal life. Anyhow, I wish that your program be a grand success. Thank you. যে সমস্ত বন্ধুরা ওয়েব এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন রকম হাতের কাজ প্রদর্শন করেছে তারা হলো পবিত্র মণ্ডল, অলিভিয়া পাল, প্রীতি শীল, ঋত্বিক সাহা, অনন্য সরকার, রাজেশ কুমার দাস, জার্জিস হোসেন, অর্ণব দে, আজমা খাতুন, শাশ্বত চৌধুরী, সরফরাজ আলম, চৈতালি সরকার, পূর্ণিমা হালদার, বিক্রম হালদার, রিতেশ দাস ও রঙ্গিলা হালদার। সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।
অন্যদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং সেই রকম মানুষ হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন যাদের ভুলগুলো থেকে অন্যেরা শিক্ষা গ্রহণ করে। আপনি যদি বিশ্বাস করেন কোনো কাজ আপনি করতে পারবেন, তাহলে জানবেন সেই কাজটা করার ক্ষমতাও আপনার মধ্যে এসে যাবে। হয়তো কাজের শুরুতে সাফল্য নাও পেতে পারেন, কিন্তু সবশেষে সাফল্য আপনার সঙ্গী হবেই হবে। মনুষ্য জীবন একটা নদীর মতো, যেটা তার প্রবাহের দ্বারা নতুন দিশায় পথ বানিয়ে নেয়। অতীত নিয়ে বিভ্রান্ত হইও না, ভবিষ্যতের স্বপ্নে হারিয়ে যেও না, বর্তমানের দিকে মনোযোগ দাও। এটাই সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারলে চলবে না, কারণ মানবতা হলো সাগরের মতো। সাগরের জলে ময়লা মিশে গেলে সমগ্র সাগরের জল কি নোংরা হয়ে যায়? তা যেমন হয় না, তেমনি কিছু খারাপ মানুষের জন্য সমগ্র মানব জাতিকে খারাপ ভাবলে ভুল হবে। যদি সঠিক পথ বেছে নেন তাহলে আশা ছাড়বেন না, কারণ যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, একদিন না একদিন ভালো মানুষদের জয় হবেই হবে। আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল। অমলাকান্তি এই সব কিছু হতে চায়নি, সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। লক্ষ্য বা গন্তব্যে পৌঁছানোর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই যাত্রাকে ভালোভাবে পূরণ করা হয়ে থাকে। জীবনে হাজার লড়াই জেতার থেকে ভালো তুমি নিজের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো, তখন সর্বদা তোমারই হবে, আর সে জয় তোমার থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না। স্বর্গে যাব বলে ধার্মিক হইও না, ভবিষ্যতে সম্পদশালী হব বলে সৎ হইও না, আর অন্যের উপকার পাবো বলে উপকার করো না। তা ধর্ম নয়, স্বার্থ সেবা। ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত।
বাঁধানো ফুটপাথের পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছকচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে হাসছে। ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত। মানুষ সত্ত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা, আর সমস্তটাই তার অধীন। একমাত্র শিক্ষাই পারে শিশুদের মধ্যে নবচেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যেটুকু অক্সিজেন এবং খাবারের প্রয়োজন তা পৃথিবী আমাদের হাতে তুলে দেয়, কিন্তু একজন লোভী মানুষ সেটুকুতে সন্তুষ্ট হন না। গোটা মহাবিশ্ব আমাদের প্রতি বন্ধুসুলভ। যারা স্বপ্ন দেখে এবং কাজ করে তাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত এই বিশ্ব। জীবন আর সময় হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। জীবনে শেখার সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে আর সময় শেখার জীবনের মূল্য দিতে। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারবে না, কিন্তু অভ্যেস পরিবর্তন করতে নিশ্চয়ই পারবে, এবং অভ্যেসই তোমার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করে দেবে। যদি তুমি পূর্ব দিকে যেতে চাও তাহলে কখনোই পশ্চিম দিকে যেও না। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস। নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কহে যাহা কিছু সুখ সকলই ওপারে। প্রত্যেক অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু শেখায়, প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা আমাদের ভুল থেকেই শিখি। এরপর সায়ন দেব স্যার কিটসের ওপর কিছু বক্তব্য রাখবে। Good evening everyone. Today on the occasion of Professor Soyed Nurul Hasan College annual function ceremony, I, Shayan Dev, from the Department of Geography, going to discuss about a great personality of 19th century named Sir John Keats. Sir John Keats was an English romantic poet. He was one of the main figures of second generation of romantic poets, along with Lord Byron and P.B. Shelley. Although his poems were not
generally well received by critics during his lifetime. His reputation grew after his death, and by the end of 19th century, he had become one of the most beloved of all English poets. John Keats was born in Moorgate, London, on 31st October 1795 by his father Thomas Keats and his mother Jennings. In his family atmosphere, Keats developed an interest in classic and history which would stay with him throughout his short life. In April 1804, when Keats was only 8 years old, his father was died from his skull fracture. In March 1810, when Keats was only 14 years old, his mother was died due to tuberculosis. So Keats had a genuine desire to become a doctor, but Keats training up increasingly ambivalent about his medical career. He felt that he faced a stark choice. He was written his first extant poem, An Imitation of Spenser, in 1814, when he was only 19 years old. After that, on the year of 1990, he was written a series of odes that became world famous. But suddenly in 1921, he passed away in Rome. But yes, he gifted a latest collection of poems to whole mankind forever. This year is John Keats' 200th anniversary. So, this is my tribute to his feats. Namaskar. ওয়েব ম্যাগাজিনে যে সমস্ত বন্ধুরা অংশগ্রহণ করেছে তারা হলো সৌমেন প্রামাণিক, অলিভিয়া পাল, অভিজিৎ ঘোষ, হাসিনা খাতুন।
নৃত্য পরিবেশন করতে আসছে ইউরেকা মণ্ডল। তারুম তন দিম দিম তন দে রে না, তারুম তন দিম দিম তন দে রে না, তাননন দিম তাননন দিম তাননন তান দে রে না তান দে রে তাননন 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 তান দে রে না। মনোমর মেঘের সঙ্গী, মনোমর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে, নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে, রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম, মনোমর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে, নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে, রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম। মনোমর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে, কচিত কচিত চকিত তড়িত আলোকে, মনোমর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে, কচিত কচিত চকিত তড়িত আলোকে, ঝনঝন মঞ্জির বাজায় ঝঞ্ঝা, রুদ্র আনন্দে কল 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 মন্ত্রে, নির্ঝরিণী ডাক দেয় প্রলয় আহ্বানে, মনোমর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে, নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে, রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম। বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে, উচ্ছল ছল ছল তটিনী তরঙ্গে, বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে, উচ্ছল ছল ছল তটিনী তরঙ্গে, মনোমর ধায় তারি মত প্রবাহে, কালো তমাল অরণ্যে, মনোমর ধায় তারি মত প্রবাহে, কালো তমাল অরণ্যে, ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে, মনোমর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে, নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে, রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম, রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম, রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম। এরপর জার্জিস হোসেন আপনাদের সামনে যোগাসন প্রদর্শন করবে। সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেককে যারা এই অনুষ্ঠানকে আয়োজিত করছে। আশা করছি আপনারা প্রত্যেকেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমি জার্জিস হোসেন, প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের 5th সেমিস্টারের স্টুডেন্ট। কথায় আছে স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর এটাই সত্য। স্বাস্থ্য যদি খারাপ বা অসুস্থ থাকে তবে জগতের কোনো কিছুই ভালো নয়।
তাই আজকে আমি কিছু যোগাসন দেখানোর চেষ্টা করছি।
পর নৃত্য পরিবেশন করতে আসছেন অনন্যা সরকার। কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি, কালো তারে বলে গাইল মেঘলা দিনে দেখেছিলেন মাঠে কালো মেঘ, কালো হরিণ চোখ, ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে, মুক্ত বেনি পিঠের পরে লোটে। কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। ঘন মেঘে আধার হলো দেখে, ডাকতে ছিল শ্যামল দুটি গায়ে। শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে, কুটির হতে ত্রস্ত এলো তাই। আকাশ পানে হানি যুগল ভুরু, শুনলে বারেক মেঘের গুরু গুরু। কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। কৃষ্ণ কলি আমি তারে বলি। বন্ধু জার্জিস হোসেন সুস্বাদু সুন্দর এক পদ রান্না করে দেখাবে। আমি জার্জিস হোসেন, প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের 5th সেমিস্টারের স্টুডেন্ট। আমি প্রথমে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভ সন্ধ্যা এবং আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দীর্ঘদিন ধরে আমরা বাড়ির মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি। এই করোনা পরিস্থিতিতে সত্যি বাড়ির মধ্যে আমরা যান্ত্রিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক প্রদর্শনীয় অনুষ্ঠান, এখানে আমি পাটিসাপটা পিঠা রেসিপি প্রদর্শন করে দেখাবো। তার জন্য আমি প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ। আমাদের প্রিয় ম্যাম মৈত্রী ঘোষ মহাশয়া, আপনাকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এই করোনা প্রকোপকালেও আপনি আমাদের সঠিকভাবে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আর যারা এই অনুষ্ঠানটিকে পরিচালনা করছে তাদেরকেও জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার আমার রেসিপি প্রদর্শন আপনাদের দেখানো শুরু করছি।
নৃত্য করতে আসছে অনন্যা সরকার। সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলি যাতনাময়, সে কি কেবলি চোখের জল, সে কি কেবলি দুঃখের শ্বাস, লোকে তবে করে কি সুখেরই তরে এমন দুঃখের বাস। আমার চোখে তো সকলই সমান, সকলই নবীন, সকলই বিমল, সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন, বিশদ যোছনা, কুসুম কোমল, সকলই আমারই মতো। তারা কেবলই হাসে, কেবলই নয়, হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়। না জানে বেদন, না জানে রোদন, না জানে সাধের যাতনা যত। ফুলসি হাসিতে হাসিতে ঝরে, জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়, হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে, আকাশের তারাতে আগে পায়। আমার মতন সুখী কে আছে, আয় সখী আয় আমার কাছে, সুখীর হৃদয়ের সুখের গান, শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ। প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল, একদিন নয় হাসিবি তোরা, একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া, সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা। ভাবনা কাহারে বলে, সুখী যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালোবাসা ভালোবাসা, সুখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলই যাতনাময়। আমাদের এক বন্ধু সায়ন দেব আবৃত্তি করে শোনাবে। নমস্কার। আজ প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমি এই কলেজের পঞ্চম সেমিস্টারের ভূগোল বিভাগের ছাত্র সায়ন আপনাদের সামনে কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখা আমার দুর্গা কবিতাটি পাঠ করে শোনাতে চাই। আমার দুর্গা, কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত। আশ্বিনের এক প্রাগৈতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র যে দুর্গার বোধন করেছিলেন, স্বর্গের দেব পুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন, সে দুর্গায় 21 শতকে নারীর ক্ষমতায়ন। তার মহাতেজ চিরজাগরুক, আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক মাটির পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সালাম। মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটে। মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটে। মায়ের ছিল না অক্ষর জ্ঞান সঠিক। সর্বশিক্ষা অভিযানে পেয়ে বৃত্তি, দুর্গা হয়েছে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি। সাঁওতালি ডান ইংরেজি ভাষা বাহ মাহাতে। কম্পিউটারে শিখেছে ইমেল পাঠাতে। অঙ্কের স্যার ভুল হলে যোগ বিয়োগে গায়ে হাত দেয় পড়া শেখানোর সুযোগে। দুর্গা জানে না কোনটা যৌন লাঞ্ছনা। স্যারটা নোংরা বটে, কথাটা মানছো না? শেষে একদিন স্যারের নোংরা হাতটা মুছড়ে দিয়েছে, দুর্গা মেরেছে ঝাপটা। ওরে অর্ধেক আকাশে মাটিতে শ্যাওলা, আহা আকাশে উড়বে হবে কল্পনা চাওলা। যদি না বিমান ভেঙে পড়ে তার দুর্তার, মহাকাশচারী হবে এই বটেক দুর্গা।
বিশ্বায়নে পণ্যায়নে খণ্ড খণ্ড মানচিত্রে বাংলা বিহার রাজস্থানে সাধারণী নমস্তুতে কন্যাব্রতে পত্নীব্রতে মোহমধ্যা ধ্বংসমধ্যা প্রযুক্তিতে গৃহকর্মে সাধারণী নমস্তুতে। আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকি। আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে। আমার দুর্গা আত্মরক্ষা, শরীর পূর্বে মন না। আমার দুর্গা নারী গর্ভে রক্ত মাংস কন্যা। আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে, আমার দুর্গা তন্নি। আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া, কখনো আগুন বহ্নি। আমার দুর্গা মেধা বাটেকার, তিস্তা শীতলা মাদেরা। আমার দুর্গা মোম হয়ে জ্বালে আমাবস্যার আধেরা। আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে। আমার দুর্গা কাস্তি হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে। আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে। আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের স্বার্থে। আন্দোলনে উগ্রপন্থে, শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে, রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুঝে সালাম। অগ্নিমর্মে যুদ্ধ জয়ে, লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে, দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম। পর নৃত্য পরিবেশন করতে আসছেন অনন্যা সরকার। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ
আমরা যাকে আপন মনে করি সেই আমাদের আপন নয়, বরং বিপদের দিনে আমাদের পাশে যে এসে দাঁড়ায় এবং আমাদের সাহায্য করে সেই আমাদের আপন, সেই আমাদের একান্ত আপন। আর এই ভাবনা থেকেই আমাদের পরবর্তী নিবেদন নাটক একান্ত আপন। গতকাল রাত থেকে হালকা হালকা শীত পড়েছে, কিন্তু এই সময় যদি একটু গরম পেঁয়াজ আর আলুর চপ পাওয়া যেত তাহলে দারুণ ব্যাপার হতো। কিন্তু ওই করো তুমি, তারপরে তেলে ভাজা খেয়ে পেটের 12টা বাজা, তখন তো তোমাকে নিয়ে আমাকে হসপিটালে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। মানে এত রাগ করিস কেন, একটু ভেজে দিয়ে না। মাস্ক কেন খুলছো? জানো না বাইরে কি অবস্থা, মাস্কটা পরো। আর এখন তেলে ভাজা না খাওয়াই ভালো। তোমার ভালোর জন্যই তো বলি কাকু, আমি কেন শুনো না বলো তো? ওসব এখন হবে না। আমারও তো ইচ্ছে করে। দেখো, অত শত বুঝি না বাবু, তোমার ভালোর জন্যই বলা হচ্ছে। আমি চললাম। কে অয়ন নাকি রে? হ্যাঁ দিদি, হোম ডেলিভারি। হ্যাঁ দে। এই উঠছিস কেন? নিচে থাক বাবা, নিচে থাকতে। এই নিন দিদি, এই নিন। বুঝিস না এখন ভাইরাসের যে অবস্থা। আর শোন, এই বাটিগুলো ভালো করে পরিষ্কার করছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, সে ব্যাপারে আপনি একদম নিশ্চিত থাকুন। নিশ্চিন্তে থাকবো কি করে বাপু? চারিদিকে যে অবস্থা, এই বাটির ওপরে ভাইরাস অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে। এক কাজ করবি, শোন, অত শত আমি বুঝি না, তুই আমাদের বাটি আলাদা করে দিবি। বাটি আলাদা করে দেবো? হ্যাঁ, কারণ ওই তুই দিদি, আমরা কাজের মানুষ দিদি, আপনাকে ছাড়াও আমরা আরো 8 বাড়িতে খাবার দিই। কি করে দিব দিদি বলুন? তাড়াহুড়োর মধ্যেও তো মনে থাকে না দিদি। কিন্তু আপনি একদম চিন্তা করবেন না দিদি, আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখছি, আমরা হতে দিব না দিদি। হাউ ডেয়ার অফ ইউ! খুব বড় ব্যবসায়ী হয়েছিস তাই না? যেটা বললাম তুই সেটা করবি। আমি অত শত কিচ্ছু শুনতে চাই না। আমাদের বাটি আলাদা করবি মানে আলাদা করবি। আমি এর উপর আর কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি কি এখন ডাকবো নাকি ক্লাবের ছেলেদের ডাকবো? প্রশান্ত, এই প্রশান্ত! না না দিদি, ওরকম করবেন না। আপনি যা বলবেন তাই হবে দিদি, তাই হবে। ঠিক আছে। এখন আসবি উঠ পাহাড়ের নিচে। চল যাই এবার। মারে আমার বুকটা ভীষণ ব্যথা করছে রে মা। কাকু, মারে কি হয়েছে কাকু তোমার? বুকটা ভীষণ ব্যথা করছে রে মা। বাবু, আমি এখন কি করি? কাকু, এই তো এখনই ঠিক হয়ে যাবে। হ্যালো প্রশান্ত, একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয় না ভাই, একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয়। আমার কাকুর শরীরটা খুব খারাপ। প্রশান্ত, একটু বাড়িতে আয় ভাই, বাড়িতে আয়। এই কি বলছিস প্রশান্ত? এরকম একটা বিপদের দিনে তুই আসতে পারছিস না? একটু চেষ্টা কর না ভাই। হ্যাঁ, একটু চেষ্টা কর। কাকু তুমি একটু থামো। কাকু, আমি জল আনছি। কাকু দাঁড়াও, জল আনছি। এত রাত্রে আবার কে ফোন করলো? হ্যালো? না আমি এখন ব্যস্ত আছি। এত রাত্রে হয় নাকি? না আমি যেতে পারবো না। এখনই আমি বাড়ি আসলাম, এখন যাওয়া যায় নাকি? রাখছি। হ্যালো অয়ন ভাই। হ্যাঁ, তুই কোথায় আছিস ভাই? দেখ না, কাকুর শরীরটা খুব খারাপ। একটু আমাকে সাহায্য করতে পারবি? একটু আয় না ভাই। আমি একা কি করব বল এখন? হ্যাঁ, একটু চেষ্টা কর। হ্যাঁ, না আমি এখন ডাক্তারখানায় কি করে নিয়ে যাবো? একা কাকুকে নিয়ে আমি কি করে সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠা করবো? একটু আয়, একটু তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ। রায়বাড়ির মাছ ভাত 3 টাকা, 150 টাকা। সেনবাড়ির নিরামিষ ভাত 2টো, 60 টাকা। তাহলে 150
যোগ 60 সমান সমান 210। আজকে 210 টাকার হয়েছে। কোন? হ্যালো, রাজনাদি? হ্যাঁ বলো। কি কাকুর শরীর খারাপ? ও, ডাক্তার দেখিয়েছ? সে কি? দাঁড়াও আমি আসছি, দাঁড়াও আমি আসছি। হ্যালো হ্যালো সুতীর্থ, একটা বিপদ ঘটে গেছে ভাই, তুই একটু তাড়াতাড়ি পাড়ার মোড়ে আসতে পারবি? প্লিজ চলে আয়। হ্যাঁ, আমি ওখানে আছি, আমি ওখানে চলে এসেছি। হ্যাঁ। এত রাতে কে ফোন করলো? অয়ন? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ কাকুর শরীর খারাপ? ও আচ্ছা ঠিক আছে, আসছি আমি এখন। রাজনাদি, হ্যাঁ 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 ও ভাই অয়ন এসেছিস আর ভাই ও কে ভাই? আমার বন্ধু সুতীর্থ। ও সুতীর্থ, আয় বাবা তোর ভাই দেখ না একটু আমার কাকুটা শরীরটা খারাপ, একটু দেখ না বাবা, একটু দেখ না, চল না একটু কাকুটাকে নিয়ে। কাকু দাঁড়াও কাকু, মাস্কটা পরে নাও, বাইরের যা অবস্থা ভাইরাসের। সাবধানে। হ্যাঁ সাবধানে আমি চলি। চলো কাকু চলো, কিছু হবে না কাকু, কিছু হবে না। চলো ধীরে আস্তে চলুন কাকু, আস্তে চলুন। আস্তে। আস্তে চলুন। কাকু ও হ্যাঁ রে কাকু, মা। অনেকক্ষণ হলো, একটু জলটা খাও। এখন শরীর ঠিক আছে তো কাকু? হ্যাঁ রে মা, সেদিন ওই ছেলেগুলোর জন্য আজকে জানের ফিরে বেঁচে থাকলাম রে মা, নাহলে সত্যি হয়তো কাকু ফিরতাম আমি না। ভাবতেও পারিনি অয়ন আর ওই সুতীর্থ ওই ভাই দুটো এত ভালো করে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আনলো। ছেলেগুলো বড় ভালো রে মা, একদিন ডাক ওদের দুজনকে। ডাকবো কাকু, ডাকবো, একদিন ঠিক ডাকবো। তুমি সুস্থ হয়ে গেছো, আমি নিশ্চিন্ত, এবার আমি ঠিক ডাকবো। নমস্কার।